Now look at here, we have to discuss the first chapter of the chemistry, that is here the solid state. So firstly you must know that objective of that chapter. So what is the objective of that chapter? म्हणजे त्या चॅप्टरचे उद्दिष्ट काय आहे, जे की नीटच्या धर्तीवर जर आपण विचार केला तर उद्दिष्टावरून आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो की कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन त्या ठिकाणी येऊ शकतात. So if you consider that here the objective of this chapter is that here you must know the characteristic of the solid. Also you know the amorphous solid and the crystalline solid and the property of that one. Also you must know that here the lattice, crystal lattice, unit cell and its packaging efficiency which is to be present in that unit cell, various type of the unit cell. Also the density and the relation between the edges and the radius. Also you must know that there the void which is to be observed there, and also that is there the electrical and magnetic property of that solid. So these are the objective of that here chapter, and by considering the objective we have to study the solid state. So look at here, firstly you must know that here the solid state. So you already learned that the solid state, various state of the matter, liquid state, gaseous state, as well as here the solid state. So if you consider that here solid state or the state of the matter which having the rigidity, and hence because of that it having the definite shape and a definite volume. So that is called as the solid state. So this is a basic definition of the solid. I think you already learned in 9th or 10th standard. Now look at here, the solid state is to be basically classified into crystalline solid and amorphous solid. So here these classification basically here the depend upon that is the order of the constituent particle which is to be present in that. So here we not discuss individually the crystalline solid and the amorphous solid, but we discuss in the form of their property and here the difference between that crystalline solid and the amorphous solid. So if you consider the crystalline solid and amorphous solid and its property, here we have to discuss it different in the form of the difference. So look at here the crystalline solid and the amorphous solid. We have to discuss these two solid in the form of this property, because the question which is to be asked in NEET exam which is related to this property. So look at here the order of the arrangement of the constituent particle which is to be present is that here the long order of the constituent particle in a crystalline solid and the amorphous solid having the very short range of the arrangement of the constituent particle. जर हा विचार केला आपण the arrangement of the constituent particle म्हणजे रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जर विचार केला आपण तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये जर रेग्युलरिटी असेल तर त्याच्यावर डिपेंड असणाऱ्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या कशा आपल्या सोशल रिलेटेड आहेत ते बघा. समजा काही करा की एखादा विद्यार्थी अभ्यास करणारा जो आहे रेग्युलरिटी आहे त्यांच्यामध्ये, आणि रेग्युलरिटी असल्यामुळे त्यांचा जो शेप आहे त्या अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलचा जो शेप आहे तो कसा असणार आहे, डेफिनेट असणार आहे. आणि ते जर विद्यार्थी जर पहिला इरेग्युलरिटी आहे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जे प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये ते कसे आहेत, आफ्टर सर्टन इंटरव्हल ऑफ टाइम्स हियर द इरेग्युलरिटी इज टू बी ऑब्झर्व्ड. म्हणजे त्याचा अभ्यास करण्याचा जो विचार केला आपण, जर काही विद्यार्थी अभ्यास करतात ते कसे करतात की इरेग्युलरी करतात, म्हणजे आज केला नंतर केला अशा पद्धतीने काही प्रकार होऊ शकतो. आणि त्याचं जर कोरिलेशन आपण या क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिडशी लावलं तर काय लक्षात येईल की याची डेफिनाइट ज्योमेट्री आहे, याची डेफिनाइट ज्योमेट्री नाही, इरेग्युलरिटी आहे. त्याच्यानंतर जर विचार केला तर क्लीवेज प्रॉपर्टी जर विचार केला तर याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण तर शार्प एजनी जर आपण तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जर कट केला तर इथं प्लेन आणि स्मूथ सरफेस मिळतो. आणि इथं जर पाहिलं आपण तर अमॉर्फस सॉलिड मध्ये शार्प एज जरी वापरले आपण, म्हणजे शार्प एज म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की एखादा चांगला जरी प्राध्यापक जर तुम्ही लावला त्या विद्यार्थ्याला शिकवण्यासाठी आणि जर त्यांनी जर इरेग्युलरिटी ठेवली त्याच्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, इरेग्युलर सरफेस ऑब्झर्व होणार आहे. आणि इरेग्युलर सरफेस ऑब्झर्व होतो याचा अर्थ बघा
बघा तुम्ही काच जर पाहिला किंवा आपण त्याला आपण काय म्हणतो ग्लास, तर ग्लास जर पाहिला किंवा काच जर पाहिला, चांगल्या जरी आपण हिरकणीने कापला तरीही तो काच आपल्याला हाताला लागू शकतो. हाताला लागतो याचा अर्थ त्याच्यामध्ये इरेग्युलरिटी आहे. म्हणजे जो अभ्यास न करणारा विद्यार्थी आहे त्याचा सुद्धा त्याच प्रकारे होणार की त्याची इरेग्युलरिटी मध्ये म्हणजे तो कापला जाणार आहे, त्याचे मार्ग कापले जाणार आहे, जे मार्ग पडणार आहेत त्याला ते पडणार नाहीत कारण की त्याची इरेग्युलरिटी आहे. परंतु आणखी जर प्रॉपर्टीचा जर आपण कंपॅरिझन केलं त्याच्याशी, तर मेल्टिंग पॉइंट आणि त्याचा जो हीट ऑफ फ्युजन आहे, तर मेल्टिंग पॉइंट जो आहे ज्याची इरेग्युलरिटी आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट शार्प आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्याला जे एक्सपेक्टेड आहे त्या विद्यार्थ्याला जे एक्सपेक्टेड आहे असा पण कोरिलेशन करू शकतो. त्या विद्यार्थ्याला जे एक्सपेक्टेड मार्क पाहिजे ते तेवढे मिळणार आहे. परंतु इरेग्युलरिटी असल्यामुळे त्याचा शार्प मेल्टिंग पॉइंट हा ऑब्झर्व होणार नाही. इरेग्युलरिटी असल्यामुळे काही सबक्रेडिट ऑफ सायन्स काय होणार आहे की त्याच्यामध्ये इरेग्युलरिटी ऑब्झर्व व्हायला लागेल, त्याच्यामध्ये इरेग्युलरिटी असणार आहे, अभ्यास तो रेग्युलर करत नाही. याचा अर्थ असा आहे की जे अमॉर्फस सॉलिड आहे त्याच्यामध्ये दी लॉन्ग ऑर्डर ऑफ द जी असल्यामुळं लॉन्ग ऑर्डर जी रेंज आहे ती कमी असल्यामुळं इरेग्युलरिटी असल्यामुळं त्याचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे म्हणजे त्याला जे पडणारे मार्क आहे ते पडणारे मार्क हे फिक्स नसणार आहे. म्हणजे आज समजा त्याला किती पडले मार्क, 100 पैकी जर 60 मार्क पडले, उद्या एखाद्यास 90 पडू शकते, त्याच्यानंतर काही वेळानंतर त्या जर त्यांनी अभ्यास केला असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त होऊ शकतात किंवा कमी होऊ शकतात. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की त्यांनी जर रेग्युलर अभ्यास केला नसल्यामुळं त्याच्या मार्क मध्ये सुद्धा व्हेरिएशन येणार आहे. आणि जर त्याच्या मार्क मध्ये जर व्हेरिएशन येत असेल तर याचा अर्थ त्याच प्रकारचा तो आहे विद्यार्थी जसा की अमॉर्फस सॉलिड आहे की त्याच्या सुद्धा मेल्टिंग पॉइंट मध्ये फरक येतोय. कसा फरक येतोय, समजा त्याला मेल्ट करायला घेतो आपण तर पहिल्यांदा जर त्याचा 90 मेल्टिंग पॉइंट आला तर दुसऱ्या वेळेस थोडासा काय होणार आहे तर 70 येणार आहे. पुन्हा जर प्रयत्न केला तर त्याचा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो काय येऊ शकतो की 100 येऊ शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने जी इरेग्युलरिटी आहे ती जर तुम्ही कंपेअर केली विद्यार्थ्याशी जी आहे अमॉर्फस सॉलिडशी तर तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला सुद्धा सोपं जाईल. म्हणजे याचा अर्थ कंपेअर करा हुशार विद्यार्थी, रेग्युलर विद्यार्थी आणि इरेग्युलर विद्यार्थी आणि त्याच्याबद्दल असलेल्या ज्या प्रॉपर्टी आहे त्याच्याशी कंपेअर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल अनआयसोट्रॉपिक ही खूप महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे जी की नीट मध्ये त्याच्याबद्दल बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन विचारलेला आहे. आणि जर अनआयसोट्रॉपिकचा जर विचार केला आपण अनआयसोट्रॉपिक जर विचार केला की अनआयसोट्रॉपिक म्हणजे काय, द क्रिस्टलाइन सॉलिड हॅविंग डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरंट डायरेक्शन. डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे हा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे तो परफेक्ट आहे. तो कोणत्या साइडने मोजला तर ते मोजल्यानंतर त्याची जी प्रॉपर्टी आहे ती डिफरंट येते. जसं क्यूब जर पाहिलं त्याचं डायमीटर मोजलं आपण तर त्याची प्रॉपर्टी जर पाहिलं डायमीटर, त्याच्यानंतर पुन्हा आपण क्रॉसने मोजलं आपण डायगोनली मोजलं तर त्याची प्रॉपर्टी डिफरंट येणार. दुसऱ्या एखाद्या प्रॉपर्टी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर पाहिला तो वेगळा येणार. म्हणजे त्याचा जो व्ह्यू आहे प्रत्येक गोष्टीवर पाहण्याचा हुशार विद्यार्थ्याचा हा प्रत्येक ज्या पॅटर्न आहे त्याचा वेगळा असणार आहे. परंतु जे इरेग्युलर विद्यार्थी आहे सगळा जो पॅटर्न आहे त्याचा एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचा पॅटर्न जर पाहिला तो सेमच आहे. कशी कसं कंपेअर करा म्हणजे स्पिअर त्याचं जर स्ट्रक्चर जर तुम्ही स्पिअरची कंपेअर केलं बॉलची कंपेअर केलं तर बॉलची जर डायमीटर मोजली तुम्ही तर ती सगळ्या साइडनी कशी भरते सेम, म्हणजे सगळ्या साइडनी सेम भरते. याचा अर्थ ती आहे आयसोट्रॉपिक. सगळ्या साइडनी जर फिजिकल प्रॉपर्टी मोजली ती जी कोणती असू द्या फिजिकल प्रॉपर्टी, ती कंडक्टिव्हिटी असू द्या की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असू द्या, या ज्या प्रॉपर्टी जर सगळ्या साइडनी मोजल्या तर त्या सेम भरतात. म्हणजे याचा अर्थ जर तुम्ही कंपेअर केलं अमॉर्फस सॉलिडशी तर तो कंपेअर केला अमॉर्फस सॉलिडशी तर कसं कंपेअर करा तुम्ही की समजा हा स्पिअर आहे, स्पिअरला जर सोड आला थोडासा किंवा स्पिअरला जर का उतार आला की तो गलगल जाणार आहे कारण इरेग्युलरिटी आहे. इरेग्युलर असल्यामुळे स्पिअर हा गलगल जाणार आहे. गलगल जाणार याचा अर्थ काय की तो पडणार आहे म्हणजे तो टिकणार नाही. परंतु रेग्युलर विद्यार्थी
भेटणार आहे. थोडा जरी उतार आला तर क्रिस्टल हा पडत नाही, थोडा जरी चढ आला तरी तो पुन्हा खाली घसरत नाही. म्हणजे हे जर हुशार विद्यार्थी आणि किंवा रेग्युलर विद्यार्थी आणि इरेग्युलर विद्यार्थी कंपेअर करून तुम्ही हे जर क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे आणि अमॉर्फस सॉलिड अशा पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता, या ट्रिकनी लक्षात ठेवू शकता नीटच्या धर्तीवर. आणि मग त्याचे एक्झाम्पल कोणते आहेत तर फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे हे लक्षात ठेवायचे काही लागेल का काही जास्त प्रमाणात आहे. मग एक्झाम्पल लक्षात कोणते ठेवायचे अमॉर्फस सॉलिडचे लक्षात ठेवायचे की ग्लास आहे, रबर आहे आणि प्लास्टिक. हे 3 एक्झाम्पल सोडले तर बाकीचे सगळे म्हणायचे की कोणते आहेत की जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा की हा जो ग्लास, रबर आणि प्लास्टिक हे अमॉर्फस सॉलिड आहे आणि बाकीचे जे आहे ते कोणते आहेत क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. तर आणखी एक महत्त्वाचा पॉइंट जर पाहिलं आपण तर हे प्लास्टिक जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला प्लास्टिकला आपण हीट केलं तर ते मेल्ट होत असताना अगोदर सॉफ्ट होतं म्हणजे त्याची इरेग्युलरिटी आहे. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड हे जे पॉइंट आहे ते या प्रॉपर्टीच्या आधारावर त्याच्या रेग्युलर विद्यार्थी आणि इरेग्युलर विद्यार्थी याच्याशी कंपेअर करून तुम्ही काय करू शकता ते लक्षात ठेवू शकता. परत तुम्हाला त्याचा अभ्यास करण्याची गरज नाही. पण याच्यावर क्वेश्चन जे आहे क्वेश्चन जर विचार केला तर याच्यावर क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतात जर पहा नीट मध्ये क्वेश्चन कशा पद्धतीने येऊ शकतात. प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड जर विचार केला तर which of the following statement about the amorphous solid is incorrect. कुणाच्या बद्दल इनकरेक्ट म्हणतोय अमॉर्फस सॉलिडच्या बद्दल इनकरेक्ट म्हणतोय. मग अमॉर्फस सॉलिड जर इनकरेक्ट असेल तर तो याचा अर्थ करेक्ट कुणाची प्रॉपर्टी असायला पाहिजे तर ती ट्रू सॉलिडची करेक्ट प्रॉपर्टी जी आहे ती असायला पाहिजे. मग ट्रू सॉलिड कुणासारखा दिसतोय दे मेल्ट ओव्हर द रेंज म्हणजे की तो ट्रू सॉलिड आहे का नाही, तो कोण आहे अमॉर्फस सॉलिड. त्याच्यानंतर दे आर अनआयसोट्रॉपी बरोबर आहे कारण की ते काय आहे ते आर अनआयसोट्रॉपी आहे. म्हणजे ट्रू जर सॉलिड जर पाहिला क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड सुद्धा म्हणतात लक्षात घ्या. तर त्याची जी अनआयसोट्रॉपी आहे म्हणजे एखाद्या सिक्वेन्सवर एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याची दृष्टी जी आहे ही एकच एक नाही, वेगवेगळी दृष्टी आहे. पाहण्याची दृष्टी जर आपण त्याच्याशी कंपेअर केला क्रिस्टलाइन सॉलिडशी तर आणि अमॉर्फस सॉलिड सगळ्या गोष्टीला एकाच दृष्टीने पाहतो. ही जी आहे ही त्याला म्हणतो आयसोट्रॉपी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे जर पाहिलं आपण दुसरा क्वेश्चन जर पाहिला which of the following is amorphous solid. खालीलपैकी कोणता अमॉर्फस सॉलिड तुम्हाला सांगितलं 3च एक्झाम्पल लक्षात ठेवा प्लास्टिक ग्लास. हे जे एक्झाम्पल जर पाहिजे आपण तुम्ही लक्षात ठेवले तर याच्यामध्ये ग्लास असं लिहिलेलं आहे. ग्लास लिहिलं की समजायचं की तो कोण आहे अमॉर्फस सॉलिड. मग बाकीचा पार्ट जो आहे तर तुम्ही डोक्यात ठेवायची गरज नाही. अशा पद्धतीने ट्रिक्सच्या मार्फत तुम्ही नीट जे आहे क्रॅक करू शकता. तिसरा जो क्वेश्चन आहे जो की विचारला जाऊ शकतो which is to be expected to ask in exam which of the following is not characteristic of the crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिडचे कॅरेक्टरिस्टिक नाहीये नॉट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. याचा अर्थ ते कुणाचे आहेत तर अमॉर्फस सॉलिडचे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. पण पॉझिटिव्ह विचार केला तर अमॉर्फस सॉलिडचे कोणते कॅरेक्टरिस्टिक आहेत डेफिनाइट कॅरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्युजन. अमॉर्फस आहे का डेफिनाइट आहे का तो अमॉर्फस तो इरेग्युलर आहे इरेग्युलर आहे का तो डेफिनाइट आहे का मार्क मिळाला डेफिनाइट नाही. मग कोण आहे आयसोट्रॉपी. त्याचा व्ह्यू प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा व्ह्यू जो आहे तो सेम आहे अमॉर्फस सॉलिडचा. याचा अर्थ आयसोट्रॉपिक इन नेचर आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही हे करू शकता. त्याच्यानंतर जर तुम्ही विचार केला रेग्युलर periodically repeat the pattern of arrangement of the constituent particle the entire crystal true solid. तर हा नाही तर B is the answer of that question. Now amorphous solid. आता amorphous solid जर विचार केला तर तुम्हाला त्या प्रॉपर्टी माहिती असायला पाहिजे. amorphous म्हणजे इरेग्युलर असलेला विद्यार्थी. मग इरेग्युलर असलेल्या विद्यार्थ्याचं काय होतं की पजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट मार्क शार्प मिळतात का त्यांनी जेवढे ग्रेड धरले तेवढे फिक्स केले तेवढे मार्क मिळतात का त्याला नाही मिळत. म्हणजे शार्प मेल्टिंग पॉइंट नाहीये
त्याच्यानंतर अंडरगोट क्लिवेज व्हेन कट विथ द नाईफ. असा क्लिवेजने जर कट केला शार्पने तर तो जो क्लिवेज आहे क्लीन मिळतोय का? नाही, त्याचा हात कापला जाणार आहे. कोणाचा कापला जाणार आहे? इरेग्युलर विद्यार्थ्याचा. आणि इथे क्लिवेज क्लीन असेल तर हात कापला जाईल का? नाही, म्हणजे आता तर बी ऑप्शन नाहीये. त्याच्यात डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लिवेज व्हेन कट विथ अ नाईफ. बरोबर आहे. डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लिवेज. क्लीन क्लिवेज मिळत नाहीये म्हणजे त्याचा हात कापला जाणार आहे. क्लीन क्लिवेज मिळत नसल्यामुळं त्याचे मार्ग कापले जाणार आहेत आणि तो जर विचार केला तर याचा अर्थ सी इज द ऑप्शन ऑफ दॅट. So in this way the question which is to be asked in exam which is to be related to the crystalline solid and the amorphous solid. Now the if you consider that here we use the idea about that. So look at here. जर इकडे लक्ष द्या की ज्या वेळेस तुम्हाला काही पॉइंट्स लिहून घ्यायचे असतील त्या वेळेस त्या व्हिडिओला पॉज करा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही पॉइंट लिहून घेऊ शकताय. उदाहरणार्थ त्याचा डिफरन्स पाहिजे आपण त्यावेळेस सुद्धा ते तुम्ही लिहून घेऊ शकताय. तर या पद्धतीने हा जो आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड याचे हे आन्सर आहेत. आता पुढचा जर विचार केला आपण तर डिस्कस करायचंय क्रिस्टलाइन सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड बद्दल विचार करायचा नाही. जो इरेग्युलर विद्यार्थी आहे त्याच्याबद्दल विचार करायचा नाही. कारण की आपल्या देशाला कुठे न्यायचं? उंचीवर न्यायचंय. तर जो क्रिस्टल आहे रेग्युलर आहे त्याचा विचार करून त्याचं क्लासिफिकेशन आपल्याला पाहिजे आणि त्याच्याबद्दलच स्टडी करायचंय. त्याच्यामध्येच काही इम्प्रूव्हमेंट करता येतील ते आपल्याला करायचंय. आणि त्यामुळं इथं हे जे आहे हे क्रिस्टलाइन सॉलिड हे 4 क्लासमध्ये डिवाइड झालेले आहे. हे 4 क्लासमध्ये डिवाइड झालेले आहेत. हे 4 टाइप मध्ये आहे. ते 4 टाइप कशावर डिपेंड आहेत? तर त्यामध्ये असलेले जे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे हे क्लासिफिकेशन. म्हणजे जर मॉलिक्युलर सॉलिड जर विचार केला तर मॉलिक्युलर सॉलिड मध्ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कोण आहे? तर मॉलिक्यूल आहे. जर आयनिक सॉलिड विचार केला तर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कोण आहे? पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स आहेत. जर मेटॅलिक सॉलिडचा विचार केला तर मेटल और द पॉझिटिव्ह आयन्स इज प्रेझेंट इन द सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. समुद्र आहे इलेक्ट्रॉनचा पॉझिटिव्ह आयन्स च्या भोवती म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? मेटॅलिक सॉलिड म्हणतो. त्याच्यानंतर ओके तर आयनिक सॉलिडचा विचार केला तर आयनिक सॉलिड मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स आहेत. आणि मेटॅलिक सॉलिडचा विचार केला तर पॉझिटिव्ह आयन इज टू बी प्रेझेंट इन द सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अँड इफ यू कन्सिडर हियर द कोव्हॅलेंट ऑर द नेटवर्क सॉलिड. जर कोव्हॅलेंट आणि नेटवर्क सॉलिडचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये असलेले जे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आहेत ते कोणते आहेत? तर कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड ॲटम हे त्याचे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आहेत. मग याच्यावर आधारित याचं क्लासिफिकेशन कुणाचं क्लासिफिकेशन? क्रिस्टलाइन सॉलिडचं क्लासिफिकेशन. क्रिस्टलाइन सॉलिडचं क्लासिफिकेशन किती याच्यामध्ये केलेलं आहे? 4 याच्यामध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. एक म्हणजे मॉलिक्युलर सॉलिड, दुसरा म्हणजे आयनिक सॉलिड, तिसरा म्हणजे मेटॅलिक सॉलिड आणि चौथा म्हणजे कोणता? कोव्हॅलेंट सॉलिड किंवा त्याला आणखीन एक नाव आहे ते म्हणजे नेटवर्क सॉलिड. सो इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज अ network solid of the covalent solid. Now look at here, these molecular solid is to be again classified into 3 class. हे molecular solid पुन्हा क्लासिफिकेशन केले आहे त्याचं depend upon the constituent particle. So look at here the polar molecular solid, non-polar molecular solid, hydrogen bonding molecular solid. तर याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण तर याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आहेत, मॉलिक्यूल आहेत, पण ते कसे आहेत? पोलार मॉलिक्यूल. दुसरा जर पाहिलं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूलच आहे, परंतु ते कसे आहेत? नॉन पोलार आहेत. तिसरा जर विचार केला हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, मॉलिक्यूलच आहे, परंतु ते कसे अरेंज झालेले आहेत? तर हायड्रोजन बॉन्डिंगनी अरेंज झालेले आहे. मग हे जर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जर पाहिलं तर तो क्रिस्टल तयार होत असताना
त्यांच्यामध्ये असलेला जो बाइंडिंग फोर्स आहे तो कोणता आहे, कोणत्या फोर्सनी ते सगळे क्रिस्टल एकत्र बांधलेले आहेत. मग तो बाइंडिंग फोर्स जर पाहिजे आपण तर बॉन्डिंग फोर्स जो आहे पोलार मॉलिक्यूल सॉलिडचा बॉन्डिंग फोर्स म्हणला तर पोलार त्या शब्दावरच कळतं की तिथे दोन पोल तयार झालेले आहेत, पॉझिटिव्ह पोल आणि निगेटिव्ह पोल. आणि जर पॉझिटिव्ह पोल आणि निगेटिव्ह पोल जर तयार झाले असतील, पोल तयार झाले एका मॉलिक्यूल कॅटायन नाही म्हटली तर पोल तयार झाले, पार्शियल पॉझिटिव्ह पार्शियल निगेटिव्ह अशा पद्धतीचे ते पोल तयार झालेले आहेत. आणि त्या पोलमुळे त्या पॉझिटिव्ह पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल इज टू बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव्ह पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. म्हणजे एक जो आहे पॉझिटिव्ह पोल एका मॉलिक्यूलचा दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या पॉझिटिव्ह पोल बरोबर तो काय होऊ शकतो, अट्रॅक्ट होऊ शकतो. आणि मग या अट्रॅक्शनला डायपोल डायपोल अट्रॅक्शन म्हटले गेले, जे की आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये जर पाहिजे आपण ते पाहिलेलं आहे की अट्रॅक्शन डायपोल डायपोल अट्रॅक्शन. त्याच्यानंतर जर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जर पाहिलं, आता नॉन पोलर म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणताही पोल नाही, बरं पोल तर नाहीच नाही, आणि त्यांच्यामध्ये असलेले जे अट्रॅक्शन आहे ते कॅटायन निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, तरीही ते मॉलिक्यूल एकत्र राहिलेले आहे, त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन आहे. म्हणजे जर पाहिजे आपण एखाद्याला विचारलं की तुला लंडनला जायचंय का, एखाद्याला विचारलं लंडनला जायचंय की तो म्हणे हो मला लंडनला जायचंय. अरे बरं तुला कुणी रिलेटिव्ह तिथं नाही तरी तुला त्या लंडनचं अट्रॅक्शन आहे का नाही लंडनचं अट्रॅक्शन. एवढा विद्यार्थ्याला एखाद्याला कोणाला क्वेश्चन विचारला की काय म्हणतील की मला लंडनचं अट्रॅक्शन आहे, तो तुझं कोण रिलेटिव्ह आहे का, नाही रिलेटिव्ह नसताना सुद्धा तुझं कुणाचं अट्रॅक्शन आहे, लंडनचं अट्रॅक्शन आहे, ते डोक्यात ठेवा. म्हणजे मॉलिक्यूल मध्ये कसल्या प्रकारचं रिलेशन नाही जास्त प्रमाणात, तरीही तो मॉलिक्यूल ते मॉलिक्यूल एकमेकाला क्रिस्टलमध्ये सामावून घेतात. म्हणजे त्यांच्यामध्ये असलेला जो फोर्स ऑफ बाइंडिंग आहे तो लंडन फोर्स आहे, त्याला वंडरऑल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणतात किंवा त्याला आपण डिस्पर्शन फोर्स सुद्धा म्हणतो. आणि मग जर आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग जर पाहिलं तर जे मॉलिक्यूल हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतात, हायड्रोजन बॉन्डिंग माहिती आहे तुम्हाला की हायड्रोजन जर ॲटम एखाद्या मोर इलेक्ट्रॉनिक ॲटम बरोबर अटॅच होत असेल तर अशा वेळेस तो मॉलिक्यूल हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतो. कशामुळे तयार करतो, बिकॉज ऑफ द हियर द पोलॅरिटी इज टू बी ऑब्झर्व्ड इन दॅट. आणि ही पोलॅरिटी ऑब्झर्व झाल्यामुळं त्याचं असोसिएशन होतं. त्या प्रकारचे जे आपण पॉईंट जे आहे अल्कोहोल फिनॉल मध्ये पाहतो का डिसोसिएशन होतो, मेल्टिंग पॉईंट कसा जास्त आहे वगैरे वगैरे जे पॉईंट आहेत आपण ऑलरेडी अल्कोहोल फिनॉल मध्ये पाहिलेले आहे. तर इथं जर हायड्रोजन बॉन्डिंग हा जो फोर्स आहे हा फोर्स त्या मॉलिक्यूलला एकत्र ठेवतो. ते फक्त एकच डोक्यात एक्झाम्पल ठेवायचं ते म्हणजे कोणता, वॉटर. आणि वॉटर फक्त लिक्विड मध्ये नका ठेवू, कोणताही लक्षात द्यावा इथं गफलत होऊ शकते, ते म्हणजे आईस. आईस नवसामध्ये बघ आईस. आणि जर नॉन पोलरचा एक्झाम्पल जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की इनर्ट गॅसेस जे आहेत, इनर्ट गॅसेस जे आहेत त्याच्यामध्ये काय आहे, हिलियम असेल, H2 असेल, क्लोरीन असेल, I2 असेल, हे जे मॉलिक्यूल आहे हे मॉलिक्यूल कसे नॉन पोलर आहे. आता याच्यामध्ये गफलत कशी होऊ शकते की कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि CO2. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आहे तो तुम्हाला पोलार सारखा वाटेल, पण तो पोलार जर पाहिजे त्याची जॉमेट्री तुम्हाला ऑब्झर्व करावं लागेल. तर जॉमेट्री जर विचार केला आपण तर कार्बन टेट्राक्लोराइड मध्ये सगळ्या साईडनी क्लोरीन असल्यामुळं तिथं जो आहे तो नॉन पोलार मॉलिक्यूल आहे. जसं CO2 जर पाहिलं तिथं जॉमेट्री sp आहे, sp जॉमेट्री असल्यामुळं ते लिनियर जो मॉलिक्यूल आहे आणि लिनियर असल्यामुळे दोन्ही साइडला ऑक्सिजन काय करतात, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह सेम फोर्सने अटॅक करत असल्यामुळे पोलॅरिटी डेव्हलप होत नाही, म्हणून ते नॉन पोलार मॉलिक्यूल सॉलिड आहे. आणि म्हणून हे एक्झाम्पल आहे. HCl जर पाहिलं तर हे कोणाचं एक्झाम्पल आहे, पोलार मॉलिक्यूल सॉलिडचं एक्झाम्पल आहे. सो इन दिस वे that is here the molecular solid is to be classified into polar, non-polar and hydrogen bonding. Then ionic solid, if you consider the ionic solid, here the force, because in ions cation and anion is there, positive particle आणि negative particle आहे. आणि जर पॉझिटिव्ह पार्टिकल आणि निगेटिव्ह पार्टिकल असतील तर त्याच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन असणार आहे ते कोणतं असणार आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे त्यांच्यामध्ये. म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणता येईल किंवा त्याला आपण
कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणता येईल. हे पटकन सोपं आहे तुम्हाला शिकण्यासाठी. आणि ते जर विचार केला तर मेटॅलिक सॉलिड नेक्स्ट आहे. मेटॅलिक सॉलिड मध्ये आपण पाहिलं मेटॅलिक बॉन्डिंग हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. त्याच्यानंतर कोव्हॅलंट आणि नेटवर्क सॉलिड जर पाहिजे आपण तर तिथे कोव्हॅलंटली बॉन्डेड ॲटम्स आहेत आणि त्यामुळे तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे की जो त्या कोव्हॅलंटली नेटवर्क जे मॉलिक्युल्स आहेत ॲटम्स आहेत त्याला काय करतो बाइंड करतो, एकत्र ठेवतो, क्रिस्टल तयार करतो. आता महत्त्वाचं म्हणजे काय फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी जर विचार केला तुम्ही तर मॉलिक्युलर सॉलिड हे कसे आहेत जनरली सॉफ्ट आहे आणि मग मेटॅलिक सॉलिड आणि कोव्हॅलंट सॉलिड हे जे आहेत हे कसे हार्ड आहे. पण मेटॅलिक सॉलिड मध्ये जर पाहिजे आपण तर मेटॅलिक सॉलिड मध्ये मॅलेबिलिटी आहे, म्हणजे आपण शीट तयार करू शकतो, वायर तयार करू शकतो, कंडक्टिव्हिटी आहे. पण तसं जर पाहिजे NaCl क्रिस्टल आहे त्याचं वायर वगैरे तयार करता येत नाही, म्हणजे इतर हार्ड आहे पण ब्रिटल आहे. हे ऑलरेडी प्रॉपर्टी मी डिस्कस केलेले आहे. सो इन दिस वे what happen here that is here the in a covalent or network solid here the very high. So if you consider here the electrical conductivity जर पाहिजे आपण तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जर पाहिजे तर मॉलिक्युलर सॉलिडची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी कशी आहे तर इन्सुलेटर आहे. म्हणजे इन्सुलेटर इज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी because it not having the here the ions, it not having the free ions, it not having the electron. म्हणजे इलेक्ट्रॉन नाहीत आणि काय नाही पॉझिटिव्ह आयन्स नाहीत आणि निगेटिव्ह आयन्स नाहीत आणि त्यामुळे तिथं जे आहे इन्सुलेटर आहे. मोमेंट नाही, मोमेंट नसते की कंडक्टिव्ह नाही आणि कंडक्टिव्ह नाहीये म्हणून ते इन्सुलेटर आहे. जर पाहिजे आयनिक सॉलिड मध्ये जर विचार केला आपण तर तिथं ते कसे आहेत तर ते बॅड कंडक्टर आहे. तुम्ही म्हणता बॅड कंडक्टर कसं आहे सॉलिड, परंतु त्याच्यामध्ये जर विचार केला त्याचे मुवमेंट केव्हा पॉसिबल आहे जर ते मोल्टन स्टेट मध्ये असतील आणि ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये असतील त्यावेळेस ते फ्री होतील आणि फ्री जर आयन झाले कॅटायन आणि आयनची मुवमेंट जर झाली तर कंडक्टिव्हिटी निर्माण होते, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आणि म्हणून ते फक्त आणि फक्त मोल्टन स्टेट मध्ये आणि ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये हे जे आयनिक सॉलिड आहे हे कसे आहेत की कंडक्टर आहे. मेटॅलिक सॉलिड तर विचारायची गरज नाही, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की मेटॅलिक जे आहे सगळे वायर वगैरे सगळे मेटलचे आहेत आणि ते गुड कंडक्टर आहेत त्यामुळे तो प्रश्न नाही. आणि नेटवर्क सॉलिड मध्ये जर पाहिजे आपण किंवा कोव्हॅलंट सॉलिड मध्ये हे इन्सुलेटर आहे. फक्त एक एक्सेप्शन एक्झाम्पल पाहिजे, खूप दिवसापासून आपण हे एक्सेप्शन एक्झाम्पल लक्षात ठेवतोय ते म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी एक्सेप्शन एक्झाम्पल ठेवतो आपण ते म्हणजे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफाइट. ग्राफाइट हे एक्सेप्शन आहे जे की कोव्हॅलंट बॉन्डेड असणारे ॲटम्स आहेत ते सोडलं तर बाकी सगळे कसे इन्सुलेटर आहे. SiO2 SiC हे जे आहे त्याचे ते एक्झाम्पल आहे. सो इन दिस वे you have to remember that we are the type of the crystalline solid, molecular solid, ionic solid, त्याच्यानंतर metallic solid आणि covalent or the network solid. So in this way here we discuss later on that we have the MCQ which is to be based on that.